वंदे वंदे गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा क्लॅप 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 थँक्यू Myself, Sukumar, Team India and RCB super fan. I came all the way from Bangalore. Just for a passion, I started doing this. Now it's become a professional. So I have to thank my boss, Dr. Xavier Bito, K. Indev Logistics Chairman,
who sponsors me to travel throughout the world, not only in India, throughout the world. The passion, what I did now, it became a profession. So I request each and every parents, especially in India, so whatever your son or daughter, they're very interested in sports or cultural activities, please support them. But today I am at Bhavna's group for celebrating a Holi come Women's Day. The moment when I'm in Mumbai, just I called her. So suddenly she requested me to join for such a great event. I always respect women because even I carry wherever I go, I carry respect women, Beti Bachao, Beti Padhao. So social awareness always I'll be giving. But today, at the moment when I came here, Bhavna Group is doing eat mindfully, play joyfully, read curiously, join the movement for the healthier and happier India. Now the AI, after coming AI, many people are using mobile. So to avoid that, Bhavna Group is doing a great job. And I came to know that they have visited so far 100 school and met many children and doing lot of social work. Really, it's a proud moment. Everyone should take an initiative like this. And because this generation, every since from the child when birth 6 months, they'll start taking a phone call for mobile phone and all. So I requested every parents to join this Bhavna group. As I said, like Bhavna group is doing a great job meeting 100 school and supporting children. It's not at all easy in this busy schedule. Really, special thanks to Bhavna for inviting me for this such a great event. I'm feeling very happy. Then to celebrating Holi along with this women's and Holi is a special festival. It's a national festival in our country, and really I'm very happy. So in future, Bhavna group, they will do a lot of good things for society. And as a cricket fan, tomorrow it's a World Cup semi-final happening at Wankhede Stadium. Coming in costume and giving prizes to the women who achieved working more than 300. It's not an easy thing, working 365 days, giving attendance more than 300. Really, congratulations to all the women who have reached 300 days attendance. I am really feeling very happy on behalf of all cricket fans across the globe. Good luck to the Bhavna group and especially to the Bhavna madam. Once again, thank you for inviting me and having a great time in Mumbai. I always love Mumbai. Mumbai people are very sweet, and especially watching a match at Wankhede is something special because World Cup final always special. But this time we are playing against England in Wankhede, and after that we'll be leading to Ahmedabad. Once again, on behalf of all cricket fans, a good luck to Bhavna Group. Jai Hind, Jai Maharashtra. हरे कृष्णा। मैं बहुत आभारी हूँ भावना मैम की, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे होली के प्रोग्राम के लिए बुलाया है, जहाँ पे उन्होंने राधा कृष्ण के साथ अपने जितने स्टाफ हैं उनको उनकी सेवा में करने के लिए होली का कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये देखकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपने स्टाफ को भी कनेक्ट करना चाहा है कि भगवान कृष्ण के साथ। और ये बहुत दुर्लभ है, आजकल लोग इतने कमर्शियली और वैसे होते हैं कि अपने स्टाफ की अपब्रिंगिंग और उनके सोल सर्चिंग और भगवान से कनेक्शन के बारे में कम सोचते हैं। बट इनका ये इनिशिएटिव काफ़ी सराहनीय है। इनके साथ साथ इन्होंने जो अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया है, दैट इज ईच प्ले एंड रीड। सो ये जो ईच प्ले एंड रीड जो इनका फाउंडेशन है, ये भी बहुत ही सराहनीय है। वो चाहती हैं कि जो बच्चे वहाँ पर खाना खा के, जंक फूड खा के बीमार पड़ रहे हैं, उनकी जगह वो घर का बना शुद्ध सात्विक खाना खाएं, भगवान को भोग लगाकर। और साथ साथ में खेले भी। तो आजकल डिजिटलाइज होने की वजह से बच्चे इतने ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, मायूसियों में पड़े जाते हैं। वो जो हमारा बचपन था, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर ग्राउंड पे खेला करते थे, एक दूसरे का पर्सनल कनेक्शन हुआ करता था, वो सब मिसिंग होता जा रहा है। तो इनका ये भी एक इनिशिएटिव बहुत ही सराहनीय है। और साथ में ही इनका एक और इनिशिएटिव है रीड। तो जो रीड करें तो वो चाहती हैं कि वो बुक्स जो हैं बच्चों के सबसे अच्छे मित्र रहें, और धार्मिक ग्रंथों का भी उन्होंने अनुष्ठान किया है कि वो भी उसमें इंक्लूड करें। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर एंड हरे कृष्ण। भावना ग्रुप नवी मुंबईमध्ये नावाजलेलं असं ग्रुप आहे आणि आज जागतिक महिला दिनाचा कार्यक्रम त्यांच्या माध्यमातून आयोजित केला गेलेला आहे। भावना ग्रुपच्या अध्यक्ष फाउंडर मेंबर असलेल्या शाह मॅडम, अपर्णा शाह मॅडम
यांचं मला खूप कौतुक करावंसं वाटतं की त्यांच्या माध्यमातून महिलांना एकत्र संघटित करून खूप मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या माध्यमातून हा ग्रुप चालवला जातो आणि जिथं महिलांसाठी एकदम सुरक्षित वातावरण दिलं जातं आहे. आजपर्यंत त्यांचा रेकॉर्ड राहिलेला आहे की एकही महिलांकडून कुठलीही कंप्लेंट नाही आहे आणि अशा हसत खेळत वातावरणात सांस्कृतिक वसा जोपासत त्या आपल्या समाजात कार्य करत आहेत आणि स्वतःसाठी कार्य करत असताना त्या इतरांसाठी कार्य म्हणून त्यांचा एक आगळा वेगळा उपक्रम जो आहे खा खेळा आणि वाचा हा उपक्रम खरोखर स्तुतियोग्य आहे. सुरुवातीला आपल्या कार्यक्षेत्रातच त्याने तो राबवला, पण आता पूर्ण समाजामध्ये राबवत असताना 100हून अधिक शाळा आणि 20 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत हा उपक्रम पोचलेला आहे. अशा शहा मॅडमचं मी मनापासून अभिनंदन करेन की स्वतःसाठी तर प्रत्येकजण करत असतं, पण इतरांसाठी करण्यात जो आनंद आहे तो जी व्यक्ती दुसऱ्यांसाठी करते त्यालाच समजतं. आणि महिलांसाठी एक महिला म्हणून त्यांनी जो पाऊल पुढे उचललेला आहे नक्कीच स्तुतीच्या योग्य आहे. आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहे, त्यांनीही त्यांच्या क्षेत्रात जे कार्य केलेलं आहे ते स्तुतीच्या योग्य आहे. धन्यवाद. मला एकच सांगायचं आहे, आज आम्ही नवी मुंबईमध्ये भावना ग्रुपमध्ये आज जागतिक महिला दिन हा साजरा करतो आहे. हा फक्त एका दिवसाचा सण किंवा सेलिब्रेशन नाही आहे, हे तुम्हालाही माहिती आहे. आज तुमच्या माध्यमातून मी हे सांगू इच्छिते की आज माझ्याकडे जेवढ्या महिला वर्ग काम करतायत, माझी एकच इच्छा आहे की त्या खुश राहाव्या, इंडिपेंडंट व्हाव्या, त्यांचे विचारही स्वातंत्र्य व्हावे आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे या माध्यमातून आम्ही एक बघतो की आपल्या कला, आपल्या संस्कृतीला आपण कसं जपावं. आज तुम्ही इकडे बघितलं असेल की आम्ही पुष्पांची होळी खेळलो, कारण की माहित होतं ना की काल रंगपंचमी असतानाही ग्रहणामुळे आपण अर्ध्या लोकांनी खेळली, अर्ध्या लोकांनी नाही, बट सनातन हिंदू धर्माप्रमाणे आज आपली होळी आहे आणि त्याच्यासाठीच एक एक्झाम्पल म्हणून त्यांच्या समोर आज आपण ही होळी पुष्पांची खेळली आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आज तुम्ही बघितलं असेल की इथे आम्ही आमच्या महिला वर्गांना सन्मानित केलेलं आहे. या अशा एक 22 आमच्याकडे महिला होत्या ज्या 300 दिवसाच्या वरती कामावर आल्यात. आय थिंक दिस इज अन कमेंडेबल जॉब. म्हणजे आज ते एक उदाहरण आहे की काही 352 डेज दे हॅव वर्क. 365 पैकी 352 डेज वर्किंग इज अन कमेंडेबल जॉब. इवन यू नो, कारण की आपल्या सुट्ट्या होतात, आज काय पाऊस पडला, ट्रेन लेट झाली, पण तसं काही न कारण देता या 300च्या वरती दिवस आल्यात. म्हणजे दे आर अ ग्रेट एक्झाम्पल हाऊ वी कॅन बॅलन्स द लाईफ. आणि आजच्या या दिवसामध्ये तुम्ही हे पाठी बघितलं असेल, ईट प्ले रीड हे माझं फाउंडेशन आहे. हे फाउंडेशन मी ह्याच्यासाठी म्हणजे ओपन केलं असं नाही म्हणू शकत, पण यामागचा विचार हे आहे की ईट प्ले रीड इज अ मिशन टू मेक इंडिया अ हेल्थियर अँड हॅपियर नेशन. इन व्हॉट टर्म्स? की ईट माइंडफुली, प्ले जॉयफुली, रीड क्युरियसली. आज आपला देश कृषीप्रधान पण आहे, ऋषीमुनी पण आपल्या देशात होऊन घडून गेलेले आहेत आणि राजा महाराजांचा पण देश आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला खूप चांगलं माहिती आहे की आपल्या प्लॅटरवर आपल्याला अन्न खूप इझिली भेटतं, पण आपण ते खाताना चॉईस व्यवस्थित करत नाही. तर आम्ही या ईट प्ले रीडच्या माध्यमातून जे ईट आहे ते आम्ही ह्याच्यासाठी जनजागृती करतोय की ईट माइंडफुली, तसंच प्ले जॉयफुली. आज महाराजे राजे आज तुम्ही बघितलेलं की कसे ते लोक एकत्र येऊन गेम खेळायचे, कसे लोकांना एकत्र आणायचे, त्याचप्रमाणे वेळ कसा छान घालवायचे. आणि प्ले हा मोमेंटम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर लाईफ. कारण की आजकालची मुलं जास्तीत जास्त डिजिटली खेळत आहेत. तर डिजिटली खेळणं हे चुकीचंच आहे. त्या वयामध्ये मोबाईल हातात देणं किंवा कॉम्प्युटर गेम खेळणं किंवा PS3 सारखे गेम, इंटरनॅशनल गेम खेळणं हे चुकीचंच आहे, कारण की ते डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली हेल्थला अफेक्ट करतात. स्पोर्ट्स मला प्रमोट ह्याच्यासाठी करायचंय वाया प्ले, बिकॉज स्पोर्ट्स हा असा एक माध्यम आहे ज्याच्यामधनं मुलं फोकस्ड होणं शिकतात. इमोशनली तुम्ही फील कसं करता हारल्यानंतर, जिंकल्यानंतर, त्याचप्रमाणे त्यांची क्षमता वाढते, शारीरिक क्षमता वाढते, स्ट्रॅटेजी शिकतात, मोर फोकस्ड होतात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की फक्त मुलंच नाही पण प्रत्येक वर्गाला आज खेळलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे वाचन, आज ऋषीमुनींचा देश आहे आपल्याला. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की वाचनाचा किती मोठा इम्पॉर्टन्स आज आपल्या जे 80, 90 अगदी 2000 पर्यंत जी मुलं आहेत तर त्यांनी बघितलेलं आहे की पुस्तक हे आपल्यासाठी एक माध्यम होतं मैत्रीचं.
मतलब आपल्या देशात कधीच हा लोनलीनेस डिप्रेसिव्ह माहोल कधीच झाला नाही, पण आता अचानक तुम्ही बघताय की मुलं डिप्रेस का होत आहेत, कारण की त्यांना व्यवस्थित संगतच भेटत नाही. आणि संगत का नाही भेटत आहे, कारण की ते लोक जास्तीत जास्त आधुनिक गोष्टींचा उपयोग करतायत. दॅट इज डिजिटलायझेशन. डिजिटलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज म्हणूनच आपला देश आज कुठे होता आणि कुठे जातोय. त्याच्यामुळे आता डिजिटलायझेशनला आपण चूक मानूच शकत नाही, पण आपण त्या डिजिटलवर वेळ कसा घालवतोय ना, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि आमच्या ईट प्ले रीड या फाउंडेशनच्या द्वारे आम्ही हेच लोकांना जनजागृती करतोय की तुम्ही वेळेचा व्यवस्थित उपयोग करा, कारण की लाईफ इज टू स्मॉल. वी नेव्हर नो टुडे वी आर, टुमॉरो व्हॉट इट इज. आज तुम्ही बघताय की वॉर कुठच्या कुठच्या कंट्रीमध्ये जात आहेत, काय काय होत आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या घरातल्यांबरोबर, तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर तुमचा वेळ चांगला घालवा. हेच या ईट प्ले रीडच्या माध्यमातून मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते. आणि हे मी आज महिला दिन निमित्त का बोलते, कारण की माझा आवाज आपल्या नवी मुंबई, महाराष्ट्र आणि आपल्या सगळ्या देशामध्ये पोहोचला पाहिजे की स्वतःची काळजी घ्या, डिजिटलायझेशनचा सदुपयोग करा. तुम्ही त्याचे स्लेव्ह नका बनू, आपण त्याला बनवलं आहे की वी कॅन मेक देम स्लेव्ह. तर हे उलट नका करू, जनरेशनला चांगल्या विचारांनी सांभाळा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. I'm wishing all the women who are here because I always feel emotional when always I carry a play card, respect women, Beti Bachao, Beti Padhao. And as I said in the afternoon when I called madam, after 2019 World Cup, after coming from England, I lost my mother. Still, whatever I am achieving in my life, my mother's blessings always will be there. So on behalf of my mother, once again, happy Women's Day to one and all. It's a part of life, but still, now I'll tell my real story. Myself, Sukumar, Team India and RCB superfan. Just for a passion, I started supporting our team. Now it's became a profession. I keep traveling throughout the world, not only in India. For this, the main reason, my boss, Dr. Xavier Brito sir, Chairman K India Logistics, who loves sports, who sponsors me throughout the world, and because of him, what I am today. So even I saved his number as my boss, my living God. Only few people will get this opportunity, and of course, for every successful man behind there is a woman. My wife Suma Sukumar support also is there. So I don't want to take much time to talk because speaking even I get bored. So one few things about me I will tell. I received a Global Sports Fan Award at Manchester during 2019 World Cup. Even UK Parliament, they appreciated me. They gave an appreciation letter from UK Parliament. And there is a legend called Steve Waugh, the Australian cricket legend who has done lot of charity in Kolkata. He has written a book called Spirit of Cricket in India. He has mentioned one page about the god of cricket, Sachin Tendulkar sir, the wall of cricket, Rahul Dravid sir. He has mentioned 2 pages about me in that book. Really, it's very, very special moment. Of course, everyone knows RCB since from 18 years, we never won a trophy. Last year, we won the trophy, and I never expected that my photo on the team bus. First my photo, then Virat Kohli photo, then other players photo. It was a very, very special moment. Of course, I received lot of international and lot of awards. As madam said recently, I received Veera Kannadika award from Z channel. That was the very, very, very special moment. So really, I am very happy today. Special thanks to madam. Even I saw her page, lot of photos. What an energy, and she is motivating the staffs. The moment when she called me, to be honest, it was a two mind. Already I was committed to some other friends. Then chalo, I said, no madam, I will come because I always respect women. So this always I told madam also, this function, especially I tried it to my mother.